بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ غلام حسین صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ غلام حسین صاحب خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ نہیں سر، میرا وہ مائک میوٹ تھا۔ اچھا السلام اچھا، علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ۔ کرنل صاحب بھی آگے ہیں، ہاں اپنی جی، مصروفیت آگے۔ کا احساس دلائیں جی کرنل عبدالقدوس صاحب۔ مائک آن کر کے، مائک بند ہے آپ کا۔ اچھا، نظر تو آ رہے ہیں ویسے۔ سر سر ٹھیک ہو گیا، آپ کا ہاتھ دیکھ لیے، تھینک یو جی۔ تو شروع کر لیں ہم۔ میں پہلے جو میں نے اپنے پاس نوٹ کیا ہوا ہے میں وہ چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، کیا خیال ہے؟ ہاں جی سر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ شروع کر دیں سر۔ پہلے لو اور لولا کو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، جی سر۔ ان دونوں کے اندر جو ہے نا یہ دو ہیں، ایک ہے یہ لو اور دوسرا ہے لولا۔ ان دونوں کے درمیان موٹے موٹے چار فرق ہمیں نظر آئیں گے۔ یہ جو لو ہے یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ آئے گا، اور لولا ہمیشہ اسم کے ساتھ آئے گا۔ یعنی لو کے بعد ہمیشہ فعل ہوگا، اور لولا کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ دوسری بات، لو جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں حرف امتناع امتناع، یعنی جو ہے وہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، امتناع الثانی لامتناع الاول، یا اس کے اپوزٹ کر لیں کہ پہلی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کا سبب جو ہے وہ جزا میں پایا جا رہا ہے۔ حرف امتناع لامتناع، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اب یہ لفسدتا نہیں ہو رہا کیونکہ فیہما آلہۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بعد والا ہے یہ سبب بن رہا ہے اس کا، یا اس کے وائس ورسا لے لیں گے، یہ سبب بن رہا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، اور لولا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ شرط پائی جا رہی ہے، اس لیے جزا نہیں ہے، جزا نہیں پائی جا رہی۔ اس کو کہتے ہیں حرف امتناع لوجود، کہ شرط پائی جا رہی ہے اس لیے جزا نہیں پائی جا رہی۔ اس کی مثال لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ سارا لکنتم من الخاسرین۔ ٹھیک ہے، لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سارے نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ شرط فضل اللہ علیکم یہ پائی جا رہی ہے اس لیے لکنتم من الخاسرین نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ہو گئی کہ لو میں شرط نہیں پائی جا رہی اس لیے جزا نہیں پائی جا رہی۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس میں بہت سے الہ ہوتے تو کیونکہ دو الہ نہیں ہے اور الہ نہیں ہے اس لیے لفسدتا بھی نہیں ہے۔ اور لو فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھاتے، تو چونکہ اللہ کا فضل ہے تو اس لیے تم
نقصان اٹھانے سے بچ گئے. یہ دو باتیں ہوں گی. پہلی بات یہ کہ لو ہمیشہ فعل کے ساتھ آتا ہے، لولا ہمیشہ اسم کے ساتھ آتا ہے، اور لو شرط کی نفی نہ ہونے کی وجہ سے جزا بھی نہیں پائی جاتی، اور لولا میں شرط پائی جاتی ہے اس لیے جزا نہیں پائی جاتی. لو کے جواب میں، لولا کے جواب میں، لولا کی ہم بات کر رہے ہیں، لولا کے جواب میں لام ضرور ہوگا، جبکہ لو کے جواب میں فا بھی ہو سکتا ہے اور لام بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لو کا مدخول ہے، یعنی جب لو کے ساتھ آتا ہے تو یہ ماضی کا معنی دے گا، جملے کا مفہوم جو ہے وہ ماضی کا معنی دے گا، جبکہ لولا جب آئے گا تو یہ اس میں ماضی وغیرہ کی بات نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ والا مفہوم ہوگا. یہ چار باتیں ہیں اس میں. اب اس کے یہ چار بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ لو ہمیشہ فعل کے ساتھ آتا ہے، لولا ہمیشہ اسم کے ساتھ آتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، لو میں شرط کی نفی پائی جاتی ہے جو کہ سبب بنتا ہے جزا کی نفی کا. امتناع الشرط، امتناع الجزا لامتناع الشرط. اور لولا میں امتناع الجزا لوجود الشرط، کہ جزا نہیں پائی جاتی کیونکہ شرط پائی جا رہی ہے. تیسری بات ان کے جواب کے بارے میں کہ لو کے جواب میں فا اور لام دونوں آ سکتے ہیں، جبکہ لولا کے جواب میں لام ہونا ضروری ہے. اور چوتھی بات جو ہے وہ لو کے بعد والا جو جملہ ہے اس کے اندر ماضی والا مفہوم آئے گا. لو کان فیہم آلہۃ سے سمجھ میں آ رہا ہے، اگر اس میں الہ ہوتے، ماضی کی بات مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے تو ماضی کا مفہوم ہوگا. لیکن جو لولا کے بعد والا جملہ ہے اس میں ماضی وغیرہ کی بات نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ کی بات ہوگی. اس کو ایک ہنٹ سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلی بات ہم نے کی ہے کہ لو کے بعد ہمیشہ فعل ہوگا، تو فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، جبکہ لولا کے بعد ہمیشہ اسم ہوگا تو اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، تو اس لیے وہ اسم ہمیشہ ہی دوام کا اور ہمیشگی کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے. یہ چار بیسک باتیں ہیں لولا اور لو کے بارے میں. اس کے بارے میں اب آپ کو کوئی کوسچن، کوئی سوال ہے تو پہلے وہ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. سر یہ لو کی سائڈ پہ آپ نے جو 2 نمبر پہ لکھا ہے عربی کا جملہ، لو کانا فیہا الہۃ الا اللہ، اس کو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں ذرا نیٹ ذرا کر کے. صاف سا لکھ دیں پلیز، پلیز صاف سا. لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ لو ہے. اور لولا کا جملہ میں نے لکھا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. ٹھیک ہے جی، جملے آگے اب سمجھ میں آ رہے ہیں. جی سر. پہلے کوئی سوال لولا اور لو کے بارے میں اسپیسیفک؟ مستثنا پہ آ جائیں. موٹی موٹی بات یاد رکھنی چاہیے کہ فعل کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا، اور اسم کے ساتھ ہوگا، اور دو باتیں لام داخل ہوگا اگر. جی
اصل دو چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ لو کے بعد فعل آ رہا ہے اور لولا کے بعد اسم آ رہا ہے. اور مفہوم دینے میں ہم دیکھ لیں کہ لو کے اندر ماضی والا مفہوم ہوگا اور لولا کے اندر ہمیشہ والا مفہوم ہوگا. یہ دو چیزیں. تیسری بات جو یہ ہے کہ اس کا مفہوم دے گا کیسے, کہ لو میں شرط نہیں پائی جاتی. اس کو میں یہاں دوبارہ لکھ دیتا ہوں اردو میں, وہ عربی میں لکھا تھا. شرط نہ پایا جانا سبب ہے جزا کے نہ پائے جانے کا. یعنی کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی اس لیے جزا بھی نہیں پائی جائے گی. اور لولا میں شرط کا پایا جانا سبب ہے جزا کے نہ پائے جانے کا. یعنی کیونکہ شرط پائی جا رہی ہے اس لیے جزا نہیں پائی جائے گی. اب یہ جو جملے لکھے ہیں اس میں ہے شرط کیا ہے, زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ معبود ہونا. اور جزا کیا ہے, زمین و آسمان کا فساد. تو یہ نہیں پائی جا رہی, یہ شرط ہے اور یہ جزا ہے. نہیں پائی جا رہی یعنی اگر یہ کرتے تو اس لیے جزا بھی نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہے. یہ مکس نہ ہو جائے, میں نے اس کو الگ کر دیا. ٹھیک ہے. اب ادھر آ جائیں. ادھر مثال تھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت, اور یہ شرط ہے اور جزا ہے تمہارا خسارے میں ہونا. یہ شرط ہے اور یہ جزا. شرط پائی جا رہی ہے اس لیے جزا نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہو گیا. آگے چلوں میں مستثنا پر. چلیے ہم کرتے ہیں استثناء. استثناء میں آتا ہے. سر ایک منٹ. جی سر. اچھا, جو عامر سید صاحب نے لکھا ہے نا, جو باتیں وہ ماضی کے بارے میں آپ نے بتائی ہیں, اس سے کلیئرٹی آ گئی نا کہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. عامر سید صاحب جو لاء کے بارے میں 4 چیزیں لکھ رہے ہیں ہوں کہ یہ
मुस्तकबिल के लिए मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर आप सर एक्सप्लेन करें। अच्छा, आप आसान आहिस्ता आहिस्ता बोलते जाए, मैं लिखता रहता हूँ साथ साथ। मुस्तकबिल के लिए, एक सेकंड। लव। हाँ जी। सॉरी सर, मैं क्लास में लेट आई हूँ, मेरे अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट की ना, अच्छा अच्छा। तो अभी या तो रिकॉर्डिंग भेज दें या जी, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी, आ जाएगी, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। जी सर। आमिर सुहेल साहब, लव के बारे में क्या कहते हैं? जी। मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। मुस्तकबिल के लिए, हाँ ठीक जी। है। और नामुमकिन चीज के लिए, वरना आमतौर पर मुमकिन के लिए आता है। ये जुमले भी उन्होंने लिखे हुए हैं, वो बाद में मैं पढ़ता हूँ सर। तमन्ना नाम के लिए बतौर हरफ तमन्ना, आमतौर पर मुमकिन के लिए आता है। नामुमकिन चीज के लिए, वरना आम तौर पर मुमकिन के लिए आता है। और बतौर हरफ तमन्ना। हाँ जी। और चौथा है अर्ज के लिए। अर्ज के लिए। सबके जुमले आप कहते हैं तो मैं बता बोल दें, देता हूँ। बता दें, बता दें। मुस्तकबिल के लिए ना सर। जी। वल अब्तुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अजबाकुम, ये आपने हमें पढ़ाया है, सूरह बकरा की 221 आयत है। ला ये आपको अमातुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबकुम। ठीक है। दूसरा। दूसरा है वमा अंता बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, यूसुफ की 17 आयत है सर। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ वलौ कुन्ना सादिकीन। सादिकीन। ठीक है। तीसरा। लो अन्ना लना कर्रतन फतबर्रा लव, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। लव अन लना कर्रतन फनतबर्रा मिन्हो। मिन कमा तबर्रअ मिन। सूरह बकरा की आयत कमा 160। तबर्रउ मिन्ना। ठीक है। ये जरा प्लीज और समझा दें। अर्ज, अर्ज की क्या जुमला लिखा है? अर्ज का है ये लौ शर्तिया के जहाँ पे हमें लाम ताकीद आता है लेकिन कभी नहीं आता। वो जो नफी का जुमला होता है उस वक्त नहीं आता। लौ तंजिल बिना फतुसीबो खैरन, ये मतलब एक कुरान की कोई आयत नहीं है। नहीं। लेकिन वाक्या 65 और सूरह वाक्या 70 है। लौ निशाओ न जालना हो हुतामन, लौ निशाओ जालना हो उजाजन। लव नशाउ लजअलनाहु हुतामन। अच्छा, हुतामन और हमने जो बात की है ना, जो लव की, वो यही आखिरी वाला लव है। जी। ठीक है। ये ऊपर वाले जो लव है ना, ये देखें, इसका मफहूम ही डिफरेंट हो रहा है। इधर इस इन दो को तो देखें, दोनों एक जैसे हैं। वलव, वलव, ये आते हैं उसके लिए। ये जो लव का उमूमी इस्तेमाल है ना, यहाँ पर फिर ये हर्फ इम्तिनाइन ले इम्तिनाइन वाला मफहूम नहीं होगा इनका। ठीक है। यहाँ पर है लव अन्न लना कर्रतन में मफहूम यहाँ है, लेकिन इसमें मुस्तकबिल की बात अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने इसको कैसे मुस्तकबिल कहा। देखें, लामतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन, मुशरिक और मुशरिक से जो है वो मोमिन बांदी बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें भली लगे। तो भली तर्जुमा भी इसका यही किया जाता है। फिर ऊपर से लव आजबाकुम को भी देखें तो आजबा भी फेल माजी है। तो मुस्तकबिल की बात हम इसको यूं कह सकते हैं कि मतलब एक यानी एक जनरल स्टेटमेंट है, ये माजी के लिए भी है, मुस्तकबिल के लिए भी है। ठीक है। मतलब जो पहले आपने एक्सप्लेन किया ना कि माजी के लिए आपने जो एक्सप्लेन किया उससे हम्म। समझ आती
जी लेकिन जब वो जो है ना ये चार चीजें इसके बारे में लिखते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन थी, फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि जी ये सर से समझते हैं कि ये जो चले। है ना फर्क अच्छा, समझ इस नहीं आ रहा। इस पॉइंट को ना, मतलब जो मैंने अपने तौर पर कर्नल साहब के बताने के बाद इन्होंने बताया ये दो चीजें देखनी है, तो मैंने इसको जो देखा, तो जो एक कॉमन सी चीज है लव के बारे में, वो असल लव ये वाला है जिसको हम अक्सर देखते हैं और कह देते हैं जी कि ये हर्फ इम्तिनाइन ले इम्तिनाइन है, वो ये वाला लव है, ये दोनों, इवन ये तीसरा भी जिसको तमन्ना वाला भी कह रहे हैं। हम इसको यूं समझे ना, ये तीनों के अंदर ये मफहूम पाया जा रहा है। लव अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम, क्या तर्जुमा है? काश हमारे लिए होती एक और बारी तो हम भी उनसे जो है वो बरात का इजहार करते। तो ये लना कर्रतन ये शर्त है और नतबर्रा मिनहुम जजा है। अगले पे आ जाए, लव तंजिल बिना फतुसीबा खैरा, तंजिल बिना जो है ये शर्त है और तुसीबा खैरन जजा है। लव नशाउ ये भी शर्त है और लजअलनाहु हुतामन ये जजा है। तीनों का मफहूम क्या है? लव तंजिल भी, अगर तुम हमारे पास आते तो तुम भलाई पाते, अगर हम चाहते तो हम उसे हुताम, हुताम का क्या तर्जुमा किया गया, यानी उसको हम्म, और सर उसका होतामा कूड़ा किरकट हाँ, मतलब एक बेकार सा बना देते उसको, तुम किसी उससे बेकार। कोई फायदा ना ले सकते। तो इन सब के अंदर ही है लव अन्न लना कर्रतन, अगर होती है हमारे पास एक बारी तो हम बारात का इजहार करते हैं, यानी बारी नहीं है इसलिए बारात नहीं हो सकती। पहले जुमले में इम्तिनाउल सानी ले इम्तिनाउल अव्वल हो गया, इम्तिनाउल शर्त की वजह से इम्तिनाउल जजा हो गया। दूसरा जुमला लव तंजिल, लव तुनजिल बिना फतुसीबा खैरा, अगर तुम आते तो भलाई पाते, तुम नहीं आए, तुम्हारा आना नहीं पाया गया इसलिए तुमने भलाई नहीं पाई। ठीक। और लव नशाउ लजालना, अगर हम चाहते तो हम उसे बेकार बना देते, हमने चाहा नहीं इसलिए बेकार नहीं बनाया। तो इम्तिनाउल हरफु इम्तिनाइन ली इम्तिनाइन, ये जो इसका असल और मेन जो मफहूम है वो हमें सिर्फ यहाँ मिल रहा है। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये जो बाद में आ रहा है वलौ कुन्ना सादिकीन और वलौ आजबकुम, इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, ये वो वाला लव नहीं है, ये अगरचे का माना दे रहा है। लेकिन तर्जुमा क्या करते हैं, मोमिन और बांदी जो है वो बेहतर है मुशरिका से, अगरचे वो तुम्हें अच्छी लगे, और ये बिल्कुल ऐसे ही तुम सर, हम पर ईमान ऐसा नहीं लाने वाले हो अगरचे हम सच्चे हों। तो ये अगरचे वाला मफहूम जो है ना, ये वो जो कॉमन वाला है उमूमी, ये वो वाला लव नहीं है। इस लव ये के सर जो आपने ये जो आप बता रहे हैं ना, यही मौलाना अब्दुस्तार साहब ने भी लिखा है। हम्म, ये जो अगरचे अगरचे लाओ के साथ वाओ दाखिल हो तो फिर अगरचे के माने आ जाते हैं। जी। तो सर ये हमेशा अरशद साहब ने अपने एक लेक्चर में ये बताया था, तो मैंने ये नोट किया था उस लेक्चर में से सुन के। मैं जरा बोल दूं सर। जी जी बिल्कुल बोलें सर। सर लव हरफे इम्तना ले इम्तना, जी इसका आगे उन्होंने ट्रांसलेट किया जिसमें शर्त पूरी ना हो तो जवाब शर्त भी पूरा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अगला लौला हरफे इम्तना ले वजूदिन, जी, जिसमें शर्त पूरी हो जाती है तो नुकसान नहीं होता। मतलब जो आगे जवाब और जजा है वो नहीं होता, चाहे जी वो नुकसान की सूरत में हो चाहे वो फायदे की सूरत में हो। अच्छा अच्छा जी, बस हम्म। उन्होंने तो जो फरमाया था मैंने मतलब वो वो लिखा है। फायदा और नुकसान उन्होंने किसी खास आयत को सामने रखते हुए कहा होगा। असल तो यह है ना कि अगर शर्त में कोई बात ऐसी है कि जिसके जवाब में फायदा है तो शर्त पाई जा रही है तो फायदा नहीं होगा, और अगर जवाब में कोई नुकसान वाली चीज है तो शर्त पाई जा रही है तो नुकसान नहीं होगा। समझ आ गई, ऐसे समझ आ गई। ठीक है। आगे फिर लौला को सर, लौला को फिर एक और उसकी बताइए। हरफे तौबीखो तनदीन, जी, वो है जिस जिस जिससे लौला से डांट डपट करना मकसूद हो। जी भाई ये सर मैंने उसे नोट किया था, मैंने कहा आपको मैं सामने ये भी बता दूं। ये है लौला।
तंदीम, तंदीम कहते हैं नदामत दिलाना, जी जी नदामत से। और इसको तौबीख, डांट डपट कहते हैं, झिड़क जी, देना। तौबीख, तौबीख कहते हैं डांटना। ठीक है सर। ठीक है, ये लौला के बारे में। तो ये वलौ आजबकुम और वलौ कुन्ना सादिकीन, जो बेसिक था इम्तिनाउन लिम्तिनाइन वाला, ये तो ये क्लियर हो गया बेसिक वाला। ये वलौ ये तो आजबकुम वाले को छोड़ते हैं फिलहाल। अच्छा। एक इसके सर बाद और चीज, इसके बारे में मैं आपको ना एक नोट बनाकर भेज दूंगा इंशाल्लाह, कि ये वाला अच्छा जो आता है एक इसको क्या किस हिसाब से देखते हैं। जी सर। हमेशा सर, हमेशा वाले मफहूम से क्या सर हम कंक्लूड कर सकते हैं कोई? वो लौला है ना, लौला फजलुल्लाहि नहीं, अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। अगर अल्लाह की फजल और रहमत ना हो तो अल्लाह की फजल और रहमत हमेशगी के साथ होगी तो ही खसारे से बचेंगे, वरना जिस पल में अल्लाह की फजल और रहमत हटेगी तो खसारा आ जाएगा। तो हमेशगी का मफहूम आ ही जाता है उसमें। एक सर ये जो जी, लौ ला जो तरगीब दिलाने के लिए ना, वो एक ही उसमें आ जाता है। ये तंदीम तौबीख ये सारे एक ही है। तहदीद जो मतलब जो बाद बाद का जो जुमला है ना, जी जी, बाद का जो जुमला है उस जुमले का मफहूम तय करता है कि इसको नदामत वाला कहेंगे, तौबीख वाला कहेंगे या तहदीद वाला कहेंगे। जो जो अब्दुस्तार साहब ने लिखा है ना सर, वो मैं जी मतलब जी, बताएं बताएं बताएं। याद किया है ना कि ये जो मतलब है कि इसके तहदीद के तरगीब दिलाने के लिए जवाबी जुमला होता है जिस पे फा दाखिल होता है, और फा जो है ना उसकी वजह से जो जो मुजारे है वो नस्ब में चला जाता है। ये खास बात उन्होंने, ये मतलब अल्फला मंजिल से नहीं पता चली जो अब्दुस्तार साहब ने। जुमला आपको कोई मैं लिखा जुमला कोई लिखा है उन्होंने मिसाल के लिए? मैं वो निकालूंगा, देर हो जाएगी। मैं जो वैसे याद किया है ना वो आपको बता अच्छा, देता हूँ। उसके बाद उसके, जी, मतलब कि आपको याद आएगा कि जब लोग अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह तू हमें दुनिया में भेज दे, हम सदका असद्दा का, वो नस्ब में चला गया ना, फा असद्दा का। लनसद्दक़न्न वाला नहीं, वो लन, मतलब कि अगर तू हमें दुनिया में भेज दे तो हम जो है ना वो सदका करें, खैरात कर दें। फा फा के बाद जो है ना वो मुजारे नस्ब में चला गया। एक सेकंड अभी इधर ढूंढ लेते हैं। अच्छा सर, अपने शिजात साहब, जी जी, मैं फिक्रा ये बोलता हूँ वो। ये है लौला ये मेरा अखरतनी। सुने। जी सर। हाँ ये बस यही है, यही है, यही मैं यही बोलने है। लगा था, यही मैं बोलने लगा। ये यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। हम्म कि मैं खर्च करता, तूने क्यों ना मोहलत दी मुझे थोड़ी देर के लिए कि मैं खर्च करता। लौला अखरतनी इला अजलिन करीबिन फअस्सद्दक़ था। फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अब यहाँ पर जो है ये नदामत है ना, तंदीम वाला है। हम्म। ये इसको जो है ना इस, उन्होंने लिखा है ना वहाँ जो है ना वो तरगीब दिलाने के लिए अल्लाह तू हमें भेज। ये मुझे इसका तर्जमा नहीं आता, जो जो तर्जमा वहाँ लिखा था ना कि अगर हम्म तू हमें दुनिया में भेज देते तो हम सदका करते, खैरात करते। नहीं, ये देखें ना, ये आखिरत में बात कर रहे हैं। हाँ जी, आखिरत में। आखिरत में तूने बात कर अगर रहे हैं तो कुछ अब मोहलत दी होती। अल्लाह को तरगीब नहीं दी जा सकती ना। जुमले का मफहूम हम्म तय करता है कि इसको तरगीब कहेंगे या तहजीज कहेंगे या नदामत कहेंगे। सर इसका ये मीनिंग हो गया सद्दा का तस्दीक करना होता है ना? नहीं, ये हाँ, वो खर्च करता, अतसद्दक, ये खर्च करने के मैनी में है। ये खर्च असद्दक, करने के में। असद्दका असल में था अतसद्दका। ठीक है।
असद्दका। अतसद्दक, वो अभी पिछली जो क्लास हुई है उसमें एक आया था ना, यतज़क्कर, यज़क्करा। यज़क्कर, यतज़क्कर। ये उसी तरह है, असद्दका। हम्म, हम्म, तो मैं सदका करता हुआ अकुम मिनस सालिहीन, और मैं, इसको स्वाद से चेंज किया हुआ है ना जी सर? ता को जो है ना वो स्वाद से। ये था ना, असल में इसको भी चलें समझ लें, ये था तसद्दका। तो इसमें रूल ये है कि स्वाद, बाद, ता, वा, इसी तरह दाल, दाल और जा, ये हरूफ अगर आ जाए ना इसमें, इस जगह पे, तो ये जो ता है इसको इनके बराबर बदल देते हैं। तो यहाँ स्वाद आया तो पहले ये बन गया ससद्दका, फिर ये दो स्वाद आ गए, तो जब दो आते हैं तो मर्ज कर दिया जाता है। तो जब मर्ज मुशद्दद हो किया, गया। तो अब जब दो शद वाले आ गए, तो पहला साकिन होता है शद वालों में से, तो उससे बचने के लिए शुरू में हमजा लगा देते हैं। तो ये बन जाता है इस सद्दका माजी, और मुदारे बन जाएगा यस सद्दकू। सद्दका। और ये जो फा है, ये फा, इस फा को कहते हैं, ये फा कौन सा जी? सबबिया सबबिया, सर। सबबिया जी। फा यही सबबिया समझना। की, फा सबबिया की पहचान ही ये है ना कि पीछे वाला जुमला बाद वाले के लिए सबब बन रहा है। लौला अखरतनी इला अजलिन सही है। करीब, अगर आप हमें अजल करीब के लिए मोहलत दे और देते, बोले देते तो ये मोहलत का मिलना तो मैं सबब बनता किसका? असद्दका, सदका करने का। तो सदका करता। फा सबबिया से, फा सबबिया को देखने के लिए हम देखेंगे पिछला जुमला फा के बाद वाले जुमले के लिए सबब बन रहा हो तो उसको फा सबबिया बनाएंगे। और ये इसके बारे में सर उन्होंने लिखा है कि ये जो लौला जो है ना, ये फेल के साथ आता है। लौला, जी जी, नहीं तरगीब वाला। असल में इसको हम यूं ले सकते हैं, देखें ये इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, लौ और लौ ला। अब बाद में कहा कि ये दो अलग अलग हैं, लौ अलग है लौला, अक्सर कुछ ने कहा कि नहीं ये एक ही है लौ। कभी ये ला के साथ आ जाता है, यानी अगला जो जुमला है उसके साथ ला लगा हुआ होता है, और कभी ये बगैर ला के आ रहा है। ठीक है, अब जब इसको देखे ना, इस हिसाब से देखे दोनों चीजों को, तो फिर ये एक ही चीज बनती है, सिर्फ इम्तिनाइन ले इम्तिनाइन वाला। देखें कैसे, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, ये एक है। दूसरा था लौ ला फद्लुल्लाहि अलैकुम लकुंतुम मिनल खासिरीन। सर ये इम्तना जो बाबी फाल का है, इफ्तियाल, इफ्तियाल तार ये बीच में। अब यहाँ पर काना फीहिमा आलिहतुन ये शर्त है, और यहाँ पर ला फद्लुल्लाहि अलैकुम ये शर्त है। ठीक है, और लफसदता ये जजा है, और लकुंतुम मिनल खासिरीन ये जजा है। पहले जुमले को समझना तो आसान है कि ये नहीं पाई जा रही, इसलिए जजा नहीं पाई जा रही। ये बात तो ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ जी। ठीक है, दूसरे को भी यही है, शर्त नहीं पाई जा रही। शर्त क्या है इस दूसरे जुमले में? शर्त क्या नजर आ रही है? ला फद्लुल्लाहि अलैकुम, अल्लाह का फजल नहीं है तुम पर। अल्लाह का फजल न होना जब न पाया जाए, तो जब न होना न पाया जाएगा तो क्या बनेगा? यानी पाया जा रहा है। वही बात वो जो एक दफा पहले भी हुई थी कि जब दो प्लस माइनस मिलते हैं तो क्या बन जाता है? जब दो माइनस मिलते हैं तो माइनस 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 प्लस क्यों? माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है ना? नहीं, हमेशा के लिए, हमेश की।
हाँ, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस, मैथ्स। वो ला ये जाला, हाँ, ला हमेशा के लिए हो गया अब ये। ला सर फضलुल्लाह ये अलैकुम। सर इसमें थोड़ी थोड़ी करेक्शन करने से, ये सर मल्टीप्लिकेशन में होता है, मल्टीप्लाई जब होता वो ये मैं प्यार से कह रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं। हाँ, तो वो उसी में कह रहा हूं मैं। तो अब देखें ना, इसकी नफी करें, ला फضलुल्लाह अलैकुम की नफी करें तो एक और ला लगा दें, ला फضलुल्लाह अलैकुम, नहीं है अल्लाह का फजल ना होना। तो जब अल्लाह का फजल ना होने की नफी है, यदि अल्लाह का फजल नहीं है तो इसका ऑपोजिट क्या है? फजल तो है नहीं है फजल तो का उसका अल्लाह उसका का मतलब है फजल कि नहीं है तो हलाकत है, हाँ, फजल नहीं है तो हलाकत है। हलाकत है। हम्म, ठीक है। अब ला वो फज़लुल्लाह मफहूम है। अलैकुम का मतलब है ला हलाकतन। हम्म, ठीक है। अब ला तो हलाकत सारा जो भी है, कह सकते हैं, सॉरी, तो सारा भी, तो ये सारा भी कह खसारे सकते को तो चले हम आगे देख रहे हैं ना, उसमें तेजाब में देख रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें ना, तो ये दोनों को अगर लऊ ही लें, ला को शर्त का हिस्सा बनाएं, इसको लऊ का हिस्सा ना बनाएं, लऊ ला में, तो दोनों एक्चुअली एक ही चीज बन रही है कि शर्त नहीं पाई जा रही इसलिए जजा नहीं पाई जा रही। ठीक है, कुछ बात बनी कि नहीं बनी? माशाल्लाह सर। जो मैं मतलब बार बार पढ़ने से भी नहीं समझ आ रही थी, तभी मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी। खैर, जजाकुमुल्लाह, आप लोगों का की मोहब्बत है, आप इतना आपको मेरी बात समझ आ जाती है, मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो अब मुस्तस्ना पे आ आमीन। जाए फिर। अ, जी सर। चले मुस्तस्ना देख लेते हैं। मुस्तस्ना के अंदर जो है ना, ये है इस्तिस्ना। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है अदातुल इस्तिस्ना, एक होता है मुस्तस्ना मिन्हु, और एक होता है मुस्तस्ना। अदातुल इस्तिस्ना में आ जाता है इल्ला, ये हर्फ है, इसके अलावा होते हैं गैरा और सिवा, ये इसम है, और मा खला और मा अदा, ये फेल है। हमारा जो ज्यादा फोकस्ड है वो इल्ला है, गैरा और सिवा तो इजी है, इसको हम इतना वो नहीं करते। और मा खला और मा अदा मेरा ख्याल है इस्तिस्ना के तौर पर कुरान में इस्तेमाल ही नहीं हुए। तो इल्ला, और इसको पहले देखेंगे, मुस्तस्ना मिन्हु, जिससे कोई चीज निकाली जाए, हम्म, और मुस्तस्ना जो चीज निकाली जाए। निकाल लीजिए। कर लीजिए। ठीक है, ये क्लियर है। मुस्तस्ना वो है जो चीज निकाली जाए। अब इसको एक जुमले में देख लेते हैं। जाअनी अल कौमु इल्ला ज़ैदन। अल कौम क्या, सॉरी, ये पूरा जुमला है एक इस्तिस्ना वाला जुमला। अल कौम को क्या कहेंगे, ये क्या है? अल कौम, लोग, मुस्तस्ना कौम, मिन हुआ। मुस्तस्ना मिन्हु है। मिन और हु। जैद जो है ये हो गया मुस्तस्ना, कि जैद को निकाल दिया है इस कौम में से। कौम के लिए एक हुक्म लगाया कि कौम आई, कौम का आना एक हुक्म था, तो अब इस कौम में जैद शामिल था, इल्ला जो है ये अदातुल इस्तिस्ना हो गया। हम्म, ठीक है, इस इल्ला के जरिए से इसको इस आने वाले हुक्म से निकाल दिया। जा, ये आना, एक जाअनी, आना एक हुक्म लगाया गया, ये हुक्म लगा कौम पर, और इल्ला ने आकर जैद को इस हुक्म से निकाल निकाल दिया। दिया तो अल कौम हो गया मुस्तस्ना मिन्हु, सिवाय दैट। अल कौम मुस्तस्ना मिन्हु, और हम्म, जैद हो गया मुस्तस्ना, और इल्ला हो गया अदातुल इस्तिस्ना। ठीक है। हम्म, अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं आगे चलें फिर। मुस्तस्ना की दो सूरतें हैं। मुस्तस्ना की दो सूरतें, एक मुस्तस्ना को कहते हैं मुस्तस्ना मुत्तसिल, और दूसरे को कहते हैं मुस्तस्ना मुनक़ति।
मुत्तसिल मुत्तसिल से मुराद क्या मुनक़ते। है? मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मिन्हु का जुज हो। ये ऊपर की मिसाल में जैद इस कौम का जुज है, जी यानी जुज इस जी या रिलेशन इसका कह सकते हैं, यानी से रिलेशन याद मतलब उस रखने के लिए। जी उसको और उसके साथ शामिल है, कोई ना कोई उसका ताल्लुक वास्ता है, यानी आने वाले हुक्म को हटा दिया जाए। अदरवाइज जनरली देखें तो जैद भी इसी कौम का हिस्सा है, लेकिन इस एक खास हुक्म के अंदर ये नहीं आ रहा। तो वैसे तो उसका बेसिकली तो इसका हिस्सा है, लेकिन इस हुक्म में नहीं है। तो अब इस सूरत में ये मुस्तस्ना क्या होगा? मुस्तस्ना मुत्तसिल, ठीक है। और मुतसिल हो गया। मुत्तसिल हो गया, यानी इस्तिस्ना वाला जुड़ा हुक्म लगने से जुड़ा पहले हुआ है इसके साथ। जुड़ा हुआ है, आपस में इकट्ठे हैं। और मुनक़ते जुड़ा इसका हुआ। ऑपोजिट होगा, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु का जुज ना हो। ना उस, होना, उसकी मिसाल अगर उसमें देखें ज़ैद तो धुन आ जाएगा। उसकी नहीं, उसकी इसी को देखें। इस मिसाल को अगर हम कहें जाअनी अल कौम, अच्छा आनी उसको भी ले कौम। सकते हैं कि ये जैद जो है इस कौम का हिस्सा पहले भी नहीं था। इसको दूसरे जुमले से ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जाअत तुल्लाबु इल्लल ज़ैदुन मुदर्रिसा, सॉरी। इल्लल मुदर्रिसा। अच्छा ठीक है। अब अल मुदर्रिस जो है, ये हुक्म लगे या ना लगे, मुदर्रिस तो लाभ का हिस्सा नहीं है। तो लाभ और चीज है, मुदर्रिस और चीज है। एक स्टूडेंट हो गया, एक टीचर हो गया, तो स्टूडेंट्स दोनों अलग हैं, इस स्टूडेंट्स की जो एक ग्रुप है वो और है, और मुदर्रिस एक दूसरी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। तो अब ये मुस्तस्ना मिन्हु इसका जुज नहीं है, इसको कहते हैं मुस्तस्ना मुनक़ते। यहां तक समझ गए? मुत्तसिल और जी सर। मुनक़ते, जी जी सर, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, अब जिस जुमले में इस्तिस्ना होता है वो जुमले दो तरह के हो सकते हैं। बल्कि उससे पहले एक और चीज कर लेते हैं। मुस्तस्ना मुस्तस्ना जब होता है तो फिर ये जुमला दो तरह से आता है, ताम और मुफर्रग। मुफर्रग फारिग से ज़हन में रखें, और ताम जैसे हमने मुरक्कब ताम पढ़ा था, मुकम्मल। हाँ। ताम में क्या है? मुस्तस्ना मिन्हु मजकूर हो, लिखा हुआ हो। जैसे ऊपर की मिसाल में अल कौमु इल्ला ज़ैदन। जैद। अब सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट हैं। जी, जिसका पूरा मुकम्मल एक इस्तिस्ना का मुकम्मल जुमला है। अच्छा, इसमें अब ये जरूरी नहीं है कि ये मुस्तस्ना इस्तिस्ना मुत्तसिल या मुनक़ते, बस मुस्तस्ना मिन्हु है, भले वो पहले हिस्सा था या नहीं था, इससे कते नजर, ठीक है। यानी ये मुस्तस्ना इस्तिस्नाए ताम जो है, ये मुस्तस्ना मुत्तसिल में भी हो सकता है और मुस्तस्ना मुनक़ते में भी हो सकता है, ठीक है। ठीक। और मुस्तस्ना मुफर्रग फारिग है, फारिग से मुराद खाली। तो इससे मुराद ये हुआ कि मुस्तस्ना मिन्हु मजकूर ना हो, ना हो। ठीक है। उसकी मिसाल दी है जी, सर इसको मुफर्रर की बजाय मफरूर कह देना चाहिए यहाँ पे। मफरूर कहने सही है, यह है मुफर्रग है ना, फारिग से मुफर्रग। इसकी मिसाल एक लिखी हुई मुझे मिली, ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक्का। अब अल हक जो है ये मुस्तस्ना है, इल्ला हरफ इस्तिस्ना है, लेकिन इससे पहले मुस्तस्ना मिन्हु नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुस्तस्ना मिन्हु अगर ना हो तो इसको कहते हैं मुस्तस्ना मुफर्रग। तो ताम और मुफर्रग जो हैं ये मुस्तस्ना
اس کو متصل یا منقطع ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر متصل ہوگا تو وہ تام ہوگا، منقطع ہوگا تو وہ مفرق ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تام متصل بھی ہو سکتا ہے، منقطع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مفرق جو ہے وہ بھی متصل بھی ہو سکتا ہے، منقطع بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب مفرق ہو گیا تو اب ہمیں اس کے لیے مستثنی منہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈنا پڑے گا، وہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب مستثنی مفرق کی بات آتی ہے تو مستثنی مفرق کو سیدھا سیدھا کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، مستثنی مفرق ہمیشہ عامل کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے، جو اس کو چاہیے اس وقت، یعنی اللہ کو اگر ہٹا دیں، اللہ کو اگر ہٹا دیں تو جو بننا چاہیے، اب اس جملے میں لا تقولوا علی اللہ الا الحق اگر ہے تو لا تقولوا اللہ الحق، علی اللہ، اللہ کو اگر ہٹائیں تو یہ ہے الحق، تب لا تقولوا فعل ہو گیا، واو فاعل ہو گیا، علی اللہ جار مجرور، فعل فاعل کے بعد اگلی چیز کیا چاہیے ہوتی ہے؟ مفعول بھی، مفعول چاہیے ہوتا ہے، تو مفعول والا اعراب اس کو آ گیا۔ اگر یہ یہاں پر ہوتا ما جاء الا، اب کیا چاہیے؟ زیدن زیدن، الا کو ہٹا کر دیکھیں، ما جاء، اب کیا ہوگا؟ سر زیدن، اب زیدن ہو جائے گا۔ تو یہاں جاء کو فائل چاہیے تھا تو اللہ کے بعد فائل والا اعراب دے دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں لا تقولو کو مفعول چاہیے تھا تو اللہ کے بعد الحق کو مفعول والا اعراب دے دیا، یہ مستثنی مفرغ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تام اور مفرغ بھی سمجھ میں آ گیا، آ گیا جی سر۔ تام اور مفرغ۔ اب ایک تیسری چیز، دو چیزیں سمجھ لی ہم نے، پہلا مستثنی متصل اور منقطع۔ متصل وہ ہے کہ مستثنی منہ کا حصہ ہو لیکن حکم کسی ایک خاص حکم سے نکال دیا گیا ہو، اور منقطع وہ ہے کہ مستثنی منہ کا حصہ ہی نہ ہو، حکم سے نکالنا تو چلے ہیں ہی ہے، وہ پہلے سے اس میں شامل ہی نہیں تھا، یہ متصل اور منقطع ہو گئے۔ اس کے بعد آ گیا استثناء تام ہے یا مفرغ۔ تام یعنی مستثنی منہ ذکر کیا گیا ہو، اور مفرغ یعنی مستثنی منہ کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ذکر نہ کیا گیا۔ تیسری چیز ہے یہ جس جملے کے اندر استثناء ہوگا وہ جملہ یا وہ کلام موجب ہوگا یا غیر موجب ہوگا۔ موجب کہتے ہیں جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو۔ موجب کہتے ہیں واجب کرنے والا نا، جس کو واجب کیا گیا ہے۔ مثبت، اس کو یا مثبت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو منفی، ایکچولی منفی اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں استفہام بھی ہے نا۔ تو غیر موجب وہ ہے کہ جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو، ٹھیک ہے۔ سمپل جو جملہ ہے جو ہے وہ مستثنی متصل والا، جیسے اوپر ہم نے مثال دی جاء القوم الا زیدن، اب یہ جملہ اس میں نفی بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، استفہام بھی نہیں ہے، تو یہ ہو گیا موجب۔ اور دوسرا جملہ ہم نے دیکھا ما جاء الا زیدن، یہ جملہ کیا ہے؟ اس میں نفی ہے، نہیں ہے، استفہام ہے؟ نفی ہے سر، نفی ہے، نفی ہے۔ نفی کے ساتھ اسی کی اجاء کر دیں استفہام ہو گیا، استفہام ہو جائے گا، اور نہیں کے ساتھ کر دیں لا تقولو والا جو تھا، لا تقولو والا جملہ یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو گیا۔ تو موجب اور غیر موجب سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے اس کے اعراب کی طرف۔ اعراب میں یوں دیکھیں کہ مستثنی متصل کون سا ہوتا ہے؟ مستثنی مستثنی منہ مذکور ہو، منہ کا حصہ ہو، حصہ ہو۔ یہ ہے مستثنی متصل۔ مستثنی متصل
کلام موجب میں ہو اور استثناء تام ہو، تو ایسی صورت میں یہ ہمیشہ نصب کی حالت ہوگی. ٹھیک ہے. مثالیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں فسجدوا الا ابلیسا. فسجدوا الا ابلیس. ابلیس. اب دیکھیں نہیں، سجدوا الا ابلیسا والی مثال ٹھیک نہیں ہے سر، سوری. ابلیس چونکہ جنوں میں سے تھا، سجدہ کرنے والے تو فرشتے تھے، تو اس میں مستثنیٰ منقطع کہا گیا اس کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہے. اس کو مستثنیٰ متصل نہیں کہا. ہم اس کی مثال کوئی اور لے لیں. کیا لیں آپ؟ چلیں دوسری لے لیتے ہیں نا، قرآن کی مثال سے ہٹ کر لے لیتے ہیں. حضر الطلاب الا حامدن. اب یہ دیکھیں، پہلی بات ہے متصل. تو متصل کیا ہے متصل ہے. کہ حامد جو ہے یہ الطلاب میں شامل ہے. جی. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کلام موجب ہو. موجب سے مراد کہ اس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، وہ بھی نہیں ہے. نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ تام سے مراد کیا ہے؟ پازیٹیو. مستثنیٰ منہ موجود ہو. مستثنیٰ منہ موجود ہو تو وہ بھی موجود ہے. تینوں باتیں پائی جا رہی ہیں. استثناء متصل ہے، کلام موجب ہے، اور استثناء تام ہے. تو اب اللہ کے بعد یہ حامدن کہنا لازم ہے، حامدن کہنا غلط ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ سر کون کون سی تین باتیں بتائیں؟ ایک تو کلام میں نفی نہ نہیں ہو. اس میں اور تین باتیں. پہلا مستثنیٰ متصل، متصل ہو، کلام موجب، اور اور استثناء تام. نفی اور استفہام نہ ہو. یہ تین چیزیں بھائی. سر یہ نوٹ تو آپ کو دینے پڑیں گے سر، کیونکہ یاد رکھنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا جی بار جی بار. جی دوں گا. یہ میں اس کا PDF بنا کر آپ کو بھیج دوں گا. بہت مہربانی آپ. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی صورت ہو گئی. مستثنیٰ متصل ہے، کلام موجب ہے، اور استثناء تام ہے، تو مستثنیٰ کا اعراب ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، یہی مستثنیٰ متصل ہو اور کلام غیر موجب ہو غیر موجب ہو اور استثناء تام ہو. تو یہاں فرق کس چیز میں آیا ہے؟ صرف کلام کے اندر فرق آیا. متصل ہے، تام بھی تام ہے، صرف کلام غیر موجب ہے، یعنی نفی والا جملہ آ گیا. اسی جملے کو دیکھیں، حضرت اللہ الا حامدن ہے، اس کو غیر موجب میں لے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ما حضر الطلاب الا حامد. اب یہاں پر حامدن بھی ٹھیک ہے، اور مستثنیٰ منہ کی اتباع کرتے ہوئے اس کو حامدن کہنا بھی ٹھیک ہے. دونوں صحیح ہیں. رفع اور نصب دونوں صحیح ہیں اس صورت میں. ما حضرت الطلاب الا حامدن کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ مستثنیٰ کے اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ استثناء تام ہے، اور کلام غیر موجب کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ حامدن کہنا بھی ٹھیک ہے. یعنی دونوں صورتیں صحیح ہیں. نفی والا، نہیں والا یا استفہام والا جملہ ہو، استثناء متصل ہو یعنی مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ منہ کا حصہ ہو، اور تینوں چیزیں پائی جا رہی ہوں، یعنی مستثنیٰ منہ بھی ہو، حرف استثناء بھی ہو، اور مستثنیٰ، تینوں چیزیں پائی جا رہی ہوں، تو اب یہاں پر رفع اور نصب دونوں صحیح ہیں. دونوں کے درمیان فرق کس چیز میں آیا؟
इधर मैं दोबारा लिख लेता हूँ ताकि मुस्तस्ना मुत्तसिल ताम मुस्तस्ना मुत्तसिल ताम कलाम और मूजब मूजब। तो नसब जरूरी है। मुस्तस्ना मुत्तसिल, इस्तिस्ना ताम, कलाम गैर मूजब कलाम तो गैर मूजब, नसब नसब और और रफ। रफा दोनों जायज हैं। दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये दो हो गई। पर ये गैर मुजब में ये जायज है कि आप रफा के साथ लिखें जी मुस्तस्ना जी जो है, या फिर नसब के साथ लिखें जी, ऑप्शन। रफा और नसब दोनों के साथ लिखना जायज है। एक्चुअली ये रफा और नसब कहना, मैंने इसको रफा और नसब यहाँ पर मिसाल दी है। असल में ये एक है नसब और दूसरा है इत्तिबा, यानी मुस्तस्ना मिन्हु की इत्तिबा। मैंने रफा कहा है, इसको ये ज़हन में रखिएगा। ये असल में इस जुमले में तो रफा बन रहा था, अदरवाइज मुस्तस्ना मिन्हु की इत्तिबा, उसी का इराब समझो। जो ठीक है, मुस्तस्ना मिन्हु का इराब है वही इराब इसको भी दे दें। एक ठीक है, और पैरवी का। इसको दूसरे मिसाल से समझना आसान होगा। मैं कहता हूँ माँ मैंने सर जो पढ़ा है ना सर, गैर माँ मूजिब हो अमल के मुताबिक मुस्तस्ना इस्तिस्ना होगा। मुस्तस्ना जो है आमिल के मुताबिक होता है जब मुफर्रग कलाम गैर मूजिब हो। मुफर्रग में होगा तो वो गैर आमिल के मुताबिक होगा। और यहाँ पर दोनों सही है ना, आमिल के मुताबिक भी ठीक है और वो भी सही है ना, दोनों सही है ना, नसब भी सही है और आमिल के मुताबिक भी हो जाएगा। अच्छा, इस दूसरे की मिसाल में दूं, ऊपर रफा की मिसाल थी मा मररतु बिल कौमी इल्ला ज़ैदन, या दूसरा इत्तिबा क्या होगा, अल कौमी का इराब ज़ैदिन, यानी जो मुस्तस्ना मिन्हु वही मुस्तस्ना राब मिन्हु इसका। का इराब है वही इराब इसको भी दे दें। ये हो गई इत्तिबा की सूरत, मुस्तस्ना मिन्हु का इत्तिबा, और ये है इस्तिस्ना की सूरत इल्ला के बाद। दो सूरतें हो गई। तीसरी और आखिरी सूरत है कलाम मुस्तस्ना मुफर्रग की, वो पहले भी हम कर चुके हैं। अगर मुफर्रग मुस्तस्ना मुफर्रग है, मुफर्रग किसको कहते हैं, फारिग जहां मुस्तस्ना मिन्हु मजकूर ना हो। मज़कूर नहीं है। तो ये हमेशा हर सूरत में है, चाहे ये ताम हो, चाहे मुत्तसिल हो, चाहे ये मुत्तसिल हो, चाहे ये मुनक़ते हो, हर सूरत में आमिल के मुताबिक होगा, आमिल के मुताबिक हो। मुताबिक होगा। मिसाल दी थी मा जाआ मा जाआ इल्ला हामिदुन। इसकी आसान तरीक सूरत यह है कि इल्ला को हटा कर देखें, मा जाआ, अब हामिदुन। हामिदुन आ रहा है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये आमिल के मुताबिक होगा। और आखिरी सूरत इसकी ये तीन हो गई ना फाइल जो है फाइल को कह रहे हैं ना। जी, यानी वही जो पहले भी ऊपर शुरू में बात की है कि अगर उसको ये मिसाल दी थी ना, मा जा इल्ला ज़ैदुन, ज़ैदुन। यहाँ फाइल चाहिए था तो फाइल अगर हो इल्ला गया, खत्म भी हो जाए तो ज़ैदुन ज़ैदुन ही रहेगा। और ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़, तो ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्ला को हटा दिया तो अल हक़्क़ मफूल चाहिए था। तो अगर इल्ला के बगैर जुमला लिखें तो फाइल रिक्वायर्ड है, तो फाइल वाला इराब आ जाएगा, मफूल चाहिए तो मफूल वाला इराब आ जाएगा। चौथी सूरत है मुस्तस्ना मुनक़ते। मुस्तस्ना मुनक़ते क्या होता है, अलहदा। मुस्तस्ना सर मिन्हु, आवाज नहीं आ रही। मुस्तस्ना जिसमें से मिन्हु का connection ना हिस्सा हो नहीं है। कि जी एक ही उसका ना हो, हिस्सा ना हो। मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु का हिस्सा हिस्सा ना नहीं हो, है।
नहीं। नो। یہ ہوتا ہے مستثنا منقطع. یہ ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوگا. مثال دی تھی ٹھیک ہے. اور طلاب ان کی اور مدرس. مدرس. جی چاہے کلام موجب ہو یا ہوں. غیر موجب ہو، دونوں صورتوں میں ما حضرہ کہیں یا کہیں. ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا دیا، نوٹس بھی دے دیں گے، ہم رٹا بھی لگا لیں گے. لیکن یہ بتائیں کہ ہمیں اس میں قرآن مجید پوائنٹ آف ویو سے کیا چیز یاد رکھنی چاہیے؟ قرآن کے کیونکہ یہ پوائنٹ آف تو ویو سے، قرآن کے پوائنٹ آف ہاں ویو جی، سے میں بتا رہا ہوں. قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے ایک چیز کہ ہاں جی، جملہ موجب ہے یا ٹھیک غیر ہے، موجب، ایک اس چیز کو دیکھیں صحیح، گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دوسرا دیکھیں گے استثناء تام ہے یا استثناء مفرغ ہے، یعنی مستثنیٰ منہ ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بس یہ دو چیزیں اگر سمجھ لیں گے نا تو آپ کا آدھے سے زیادہ استثناء والا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہوں. متصل اور منقطع کی بحث میں جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں پر مسائل آئیں گے. جیسے سجدوا الا ابلیس ہے تو سجدوا الا ابلیس، سجدوا الا ابلیسا. ابلیس، اب دیکھیں ٹھیک ہے. ایک تو اس کا مستثنیٰ منہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ ہم والی ضمیر ہے. لیکن یہ سجدو کون ہے؟ یہ سجدہ کس نے کیا تھا؟ یہ تو فرشتوں فرشتوں نے. نے کیا نا سر. اور ابلیس اگر ہاں اگر اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے ابلیس بھی فرشتہ ہے. جی سر. فرشتہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو. नहीं فرشتہ सर। تو نہیں ہے، یہ تو جن ہے. کان من الجن، اللہ نے قرآن میں ہاں کہا یہ تو جن ہے سر، یہ ہاں تو یہ جن ہے. جن ہے. ٹھیک ہے. یہ اور اس کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہے نا، اور اگر اس کو اگر منقطع کریں تو منقطع والا تو بات ٹھیک ہے. منقطع کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ مستثنیٰ منقطع جو ہے وہ ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک نصب ہے. کی حالت میں. تو اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم آنے والا نہیں ہے. اصل آپ کو ہاں یہ دو چیزیں دیکھنی ہے کہ جملہ جو ہے وہ نفی نہیں یا استفہام والا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک. ایک بات. اور دوسری بات کہ اس جملے میں مستثنیٰ منہ موجود ہے یا نہیں ہے. یہ دو چیزیں نہیں. دیکھ لیں گے تو قرآن کے اندر جتنے بھی استثناء آ رہے ہیں ان کو آپ سمجھ سکیں گے. یہ میرے سامنے کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تھوڑی سی پریکٹس کرواؤں ابھی. قرآن ہے سر. جی جی سر. لا تقولوا علی اللہ الا الحق تو ہو گیا، وہ تو ہم کر چکے ہیں. جی دوبارہ سر. کر لیں. لا تقولوا، لا تقولوا علی اللہ إلا لا الحق. تقولوا علی اللہ الا الحق. الا الحق. اب پہلے یہ بتائیں کہ ہاں. کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے؟ غیر موجب. غیر موجب ہے سر. غیر موجب ہے کیونکہ اس میں کیا آ رہا ہے؟ نفی ہے، نہیں ہے، مستثنا. استفہام ہے، کیا ہے؟ سر اس میں نفی ہے، وہ ہے نہیں ہے، نہیں ہے. لا. نہیں، نہیں ہے نا. नहीं ला لا या रसूल ला. تقولوا نہیں ہے، نہیں. نہیں ہے. نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے کہی تھی کہ یہ دیکھیں کہ تام ہے یا مفرغ، یعنی مستثنیٰ منہ موجود ہے یا نہیں. تو الحق تو ہو گیا مستثنیٰ، ہاں جی. تو مستثنیٰ منہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ नहीं نہیں ہے. تو नहीं نہیں ہے. नजर आ تو रहा. جب مستثنیٰ منہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مفرغ. یہ اپنے نصب مفرغ. ہوگا. مفرغ. ہاں مفرغ. مفرد. تو مستثنیٰ مفرغ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ مستثنیٰ مفرغ کیا ہوتا ہے؟ منسوب ہوگا. جو مستثنیٰ مفرغ عامل کے نہیں، مطابق ہوگا. عمل کے مطابق. हाँ, बिल्कुल. ठीक. عامل کے हाँ. مطابق. یعنی عامل سر کے وہ مرفوع رفع ہے بھی سر ہو یہاں سکتا پہ. ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، نہیں کوئی نہیں دونوں میں سے ایک. نہیں 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 نہیں، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ عامل کے مرفوع مطابق ہے ہے. یہاں پہ. یعنی یہ وہ والا ہے کہ اس میں سے اللہ کو ہٹا دیں، اللہ کو حذف کر اچھا. کے دیکھیں. اللہ کو حذف کر کے دیکھیں. لا تقولوا تم سب نہ کہو علی اللہ اللہ پر، اللہ کو ہٹا دیں تو کیا ہے؟ لا تقولوا علی اللہ الحق، تم اللہ کے اوپر حق نہ کہو.
لا تقولو فائل ہو گیا، اللہ جار مجرور بھی ہو گیا. اب آگے اس کو فعل کے بعد ایک فائل چاہیے ہوتے ہیں، اور فائل کے علاوہ لا تقولو فعل ہو گیا، فائل ہو گیا، تو لا تقولو کو کوئی فائل بھی تو مفعول بھی تو چاہیے. تو وہ مفعول حق ہے. وہ الحقہ کو مفعول والا اعراب دے دیتے. ٹھیک ہے، ایک جملہ اور دیکھیں. سر اس میں ایک اور بھی بات ہے جی کہ اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے جو ہے نا سر، جس جی طرح ان کے بعد اللہ آ جائے تو وہ نفی کا معنی دیتا ہے ان. جی جی اسی طرح اگر ما یا لا کے بعد اللہ آ جائے تو وہ بھی نارملی نفی کا معنی دیتا ہے. وہ تو ہے ہی ہے نا، ما اور لا کے بعد، ما اور لا کے بعد تو ما اور لا ویسے بھی نفی ہی کے لیے ہے نا، لیکن ہاں اس میں جی. یہ ہے کہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ما بعض اوقات جو کے معنی میں بھی ہوتا ہے نا، تو وہ ہاں پاسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اس کو بتائیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. نہیں یغفر اور الذنوب. استفہام ہے غیر موجب. استفہام ہے وَمَن يَغْفِرُ ہاں الذُّنُوبَ یغفر إِلَّا اللَّهُ. الا اللہ میں یغفر نہیں غیر غیر موجب ہے. موجب. ہاں. اور استثناء تام ہے یا مفرغ، یہ بتائیں. استثناء یغفر. یغفر ہے نا سر، اس کا اس آ کا گیا نا ذنوبہ سر بھی آ گیا، ہوا جو اس تو کا یہ فائل تام ہے تام ہے. ذنوب یہ جو ہوا ہے ذنوب اس کے اندر یغفرو کا فائل، اور اس کو مفعول چاہیے آگے. یہ جو ہے، جب یہ وہ ہے یغفرو کا فائل ہے ہوا، تو یہ فائل جو ہے یہ ہو گیا مستثنی منہ، گویا یہ یہاں موجود ہے. جی ٹھیک ہے، اور یہ الا اللہ، جب مستثنی منہ موجود ہو اور اچھا الا اللہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، یہ سر استثناء ہو آواز گیا. بالکل سارے ختم ہو جاتی ہے، پارٹس تو آج میرے کمپلیٹ نیٹ میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. استثناء تام ہو کمپلیٹ گیا. تو تام مستثنیٰ، سر رپیٹ آواز بالکل نہیں آ رہی تھی سر، سوری. اچھا میں نے یہ کہا کہ یغفرو کا جو فائل ہے وہ مستثنی منہ ہے. جی سر. مستثنی منہ یعنی کہ موجود ہے، تو جب مستثنی منہ جی سر. موجود ہو تو استثناء تام ہوتا ہے. تو اب یہ صورت کون سی بنی؟ تام ہے نا سر اس میں، کیونکہ استثناء اس کے مکمل ہو ساتھ گیا نا، مکمل. استثناء نسخہ تام ہے. ہوگا. کیونکہ عادات وہ بھی موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے، اور مستثنی منہ بھی اور مستثنی، تینوں پارٹس کمپلیٹ ہیں. جی تو الا اللہ. اچھا اس صورت میں نا اس کو الا اللہ لکھا گیا، اس کو غیر موجب نہیں، وہ جو ہے وہ موجب قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ جو من ہے یہ استفہام کے لیے نہیں ہے، جو کے معنی میں آ رہا ہے. جو کے معنی میں. اور کون ہاں اور کون مغفرت کرتا ہے؟ اللہ کی، اللہ گناہوں سوائے کو اللہ بخش، کے. اللہ کے علاوہ کون بخشتا ہے؟ نہیں یہ جو کے معنی میں آتا ہے، یہ اس میں مسئول کے معنی میں آ گیا ہے نا. جی یعنی یہ وہ سوال نہیں کیا جا رہا، یعنی یہ گویا ایک طرح سے وہ جس طرح کہتے تمہیں کون کر کے دے گا، یہ یعنی ہاں وہ تنبیہ والا جو انداز ہے، یہ وہ والا جملہ لیا گیا اس کو. تو اس لیے جب یہ جملہ ہو استثناء تام، اس کو غیر موجب کی بجائے موجب ہے، اس کو موجب قرار دیا جائے، موجب ہو اور تام ہو. تو موجب اور تام ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دونوں آ جاتے ہیں، دونوں آ جائیں گے. دونوں ہو آرام سکتے ہیں. آ جاتے دونوں نصب بھی اور رفع. نصب یا اتباع؟ ہیں. اتباع، اتباع. yes. اتباع. اچھا سر اگلے یہ اتباع اس کی ہوگی نا جو مستثنی آپ منہ کا، کی، مستثنی منہ کی. جی جی جی.
اور ایک اور دیکھ لیتے ہیں فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. یہ بتائیں مستثنیٰ کلام کون سا ہے؟ موجب ہے غیر موجب ہے؟ نفی نہیں اور استفہام نہیں پایا جا رہا نہیں سر. ہاں جی تو کلام جی موجب ہوا. موجب ہو گیا. اور استثناء تام ہے یا مفرغ ہے؟ استثناء پہلے اس کا ہم ترجمہ کر لو. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، پس بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، إِلَّا رَبَّ العالمین، رب العالمین کے علاوہ. تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے مستثنیٰ منہ موجب بھی ہے. اس میں سر ہے نا جی. جی مستثنیٰ منہ موجود ہے تو جی استثناء سر. ہو گیا تام. اب یہاں پر وہ ضرورت پڑے گی کہ یہ رب العالمین یہ ہم کا حصہ ہے یا نہیں. ہوم کا حصہ دیکھیں تو نہیں بنتا کیونکہ ہاں، یہ اس لیے میں یہ آ رہا ہے. مستثنیٰ ہو تو گیا، نہیں بنتا. منقطع ہو گیا. منقطع ہو گیا سر. اور مستثنیٰ منقطع جب ہوتا ہے وہ ہمیشہ منسوب ہوتا ہے. نصب کی حالت پہ آ گیا. بڑا ہی اوکھا کام. اوکھا کام ہے. تک یاد نہیں ہوگا نا سر، یہ نوٹس پہلے ہے سر نہیں یہ ہے ہمارے پاس. نوٹ ہم 2-3 بار پڑھیں گے سر پھر تو پکا ہو یہ جائے. پتا ہو کہ وہ کہاں کہاں چیزیں شروع میں ہم لوگ ایک استثناء اور سیکنڈ میں یہاں پہ نا کوشش کرتا ہوں یہ کچھ آیتیں اس میں کی پوائنٹس کون سے ہیں وہ بتا دیں تاکہ ان کے ذریعے پھر ہم ان کو یاد رکھیں. اللہ والی آیات ڈھونڈتے ہیں، یہ آ گئی ہیں. الا کما آمن السفہاء الا انما وسوا واذا خلوا الى شیاطینہم وما يضل به الا الفاسقین. آیت ہے. اب اس آیت کو دیکھیں، یہاں پر آ رہا ہے وما يضل. پہلی بات دیکھیں جملہ نفی موجب والا ہے یا غیر موجب، نفی والا ہے یا نہیں ہے؟ نفی والا ہے. آپ کے نفی پاس والا لکھا ہے، آ رہا ہے تو نفی ہے. غیر ہاں جی موجب سر، غیر ماں آ موجب. گیا. نفی والا جملہ ہے وما يضل به الا الفاسقین. اور الفاسقین تو ہو گیا مستثنیٰ. جی مستثنیٰ سر منہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. یدلو کے اندر ضمیر موجود نہیں ہے، جی یدلی کے وہ اندر یہ ہوا ہے نا سر، مستثنیٰ منہ ہوا موجود ہے. سر ہے. موجود ہے. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ مستثنیٰ اس انداز سے آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر اور اپنے تام ہے، تام تام. تام ہے تو تام ہو گیا. تو اب یہ جب تام ہو اور کلام غیر موجب ہو، تام ہو اور کلام غیر موجب ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نصب اور اتباع دونوں جائز ہیں، دونوں آ سکتے ہیں نا. دونوں آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر نصب کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کو. ٹھیک ہے، آیت میں نصب کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور مثال کیا آ رہی ہے جی؟ لا علم لنا فسجدوا الا ابلیس تو ہو گیا. متاع الی حین، یہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جی سر اس کو ذرا بڑا کرو. زوم جی بڑا کر دیں. ٹھیک ہو گیا. فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. سامنے کر دیں سر، سامنے ایسے کر دیں. تھوڑا سا چھوٹا کریں بس. ٹھیک. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. بتائیں جملہ کون سا ہے؟ مثبت ہے سر. جملہ اس میں سر ہے سر. جملہ اس میں تام ہے، تام ہے. تام ہے. جملہ اس میں جی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نہیں، تام کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ منہ موجود ہے. یہاں مستثنیٰ منہ کیا ہے؟ یہاں تو نہیں ہے، نہیں ہے سر. یہاں تو نہیں ہے. یہ تو آ ہے ہی رہا نہیں ہے ہے. اسم آ رہا ہے بالکل. لکبیرتن نہیں وہ آ رہا ہے. جملہ اسمیہ ہے نا سر.
جی جی جملہ اس میں آ گیا نا سر یہ مثبت مثبت جملہ ہے اور ہاں جی مستثنا منہ موجود نہیں ہے، یعنی مستثنا منہ جی موجود نہ سر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا مفرغ مفرغ، مفرغ سر، مفرغ جی۔ مفرق جی مفرق اور وہ منصوب ہی ہوتا ہے سر۔ نہیں، یہاں پر منصوب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بعد اعلیٰ آ گیا نا، اعلیٰ نے ہاں حرف جی جر دے دیا، بات ہی ختم کر دی اس نے۔ الخاشعین، مطلب یہ تو مجرور ہے، یہ تو مجرور ہو گیا نا، وہ تو محلن مجرور ہے، ویسے ہی مجرور ہے نہیں ہے ہی نہیں 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 مجرور ہے۔ نہیں، ایسی لفظاً صورت میں کیا مجرور کرتے ہیں؟ اللہ کو اگر ہٹا دیں، تو یہ اللہ کو ہٹا دیں تو علی الخاشعین پھر کا تعلق کس کے ساتھ جائے گا؟ لکبیرتن کبیرتن کے کبیرتن، ساتھ، کبیرتن کے ساتھ کبیرتن کے جائے گا ساتھ جی۔ ہوں۔ تو کبیرتن رفع کی حالت میں ہے تو ہم یہ اس کو رفع ہی والے اسم کے متعلق کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہوں۔ یہ مثالیں آپ ڈھونڈیے اور دیکھیں کوئی۔ جب تک نوٹ ہمیں نہیں سر سر ملیں گے ہم پہلی پانی نہیں فرصت کر میں سکتے۔ آپ نوٹس سر ابھی بھیجیں نا سر پلیز۔ یہ والے سر تو ابھی میں ابھی بات بھیجتا ہوں، یہ پہلی والے سر تو، فرصت ابھی میں بات نوٹس۔ کریں، یہ کیونکہ ایک آپ یہ سیکنڈ، کر کے بھیج دیں تاکہ ہم ان کو یاد کر لیں، یہ پھر والے اس کے سر، بعد ڈھونڈیں گے۔ یہ والی جو ہے نا، یہ میں آپ کو ابھی بنا کر، یہ ادھر آئیے ڈیورنگ دا ٹرمز کلاس۔ سب مشکل ہے لیکن سمجھ آنا شروع ہو گیا کچھ۔ نہیں آ جائے گا انشاءاللہ، جو سمجھ آ جائے گا، نوٹس پڑھ کے نا بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ڈیورنگ دا ٹو پیج، ایک سیکنڈ میں اس کو نا ابھی بنا رہا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا؟ آ رہا ہے سر، نظر آ رہا ہے۔ چلیں یہ میں ابھی ہی بنا کر آپ کو بھیجتا ہوں اس کا۔ سر ٹرمینالوجی کافی ملتی جلتی ہے اور تھوڑا گھوم گیا دماغ سر۔ چلیں کوئی بات نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ، زیادہ ہی گھوم جاتا ہے سر۔ نہیں 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 نہیں، جب اب ہم باقی نوٹس پڑھیں گے اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ریکنسائل ہو جائیں گی باتیں ساری انشاءاللہ یہ میں آپ کو انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ۔ بھیجتا ہوں جی۔ کدھر گیا آپ کا گروپ؟ وہ بردر غلام حسین صاحب والا گروپ یہ والا ہے، یہ ڈاکومنٹ آپ کو سینڈ کرنی ہے، اور یہ آپ کے گروپ میں آ گیا، کیا کہتے ہیں ان یوز ہے۔ اچھا اچھا، ایک سیکنڈ اس کو پہلے بند کر لیں، پر یہ میں آپ کو یہ آ گیا چیلنج، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ چھٹی کریں پھر ابھی؟ سر جیسے چھوٹی سی آیات ہے، ما من الہ الا جی اللہ، جی سر اس کو لکھے نا، ہم تھوڑا کوشش کرتے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، الا اللہ، سر یہ غیر موجب ہے کلام غیر موجب ہے، ٹھیک ہے؟ جی، ما من الہ الا اللہ، ویسے تام ہے سر۔ نفی بھی ہے نا سر؟ وہی نفی میں غیر موجب ہو گیا نا۔ یہ آیت کون سی ہے؟ تام وما من الہ الا اللہ، ایک سیکنڈ میں یہاں اس کو سرچ کر کے دیکھتے ہیں۔ ما من الہ الا اللہ، آیت اگر سسٹر آپ کے ذہن میں ہو یہ کہاں پر آئی ہوئی ہے تو ادھر اس کو دیکھنا ذرا زیادہ ایزی ہو جائے گا، یوں تو ما من الہ الا اللہ۔ یہ نوٹس پڑھیں سر گے تو یاد پھر نہیں آ رہی۔ یہ ڈسکشن تب فائدے مند ہوگی سر۔ کیا
मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, कहाँ क्या? सर ये 15 पारे से आगे की कोई सूरत है, याद नहीं आ रही। ये आ गया, इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़। सूरह अल इमरान है। सूरह आल इमरान है। सूरह अल इमरान आया नंबर ये आगे भी आ रही है सर, 64। रिपीट हुई है आगे भी शायद। होगी कहीं जी, हो सकता है दूसरी जी। जगह भी हो। आल इमरान आया नंबर 62। मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह। अब करें इसको, मा नाफिया है, जी गैर सर। मुजिब। मा नाफिया होने की वजह से ये गैर मुजब हो गया। जी सर। और मिन इलाहिन जार मजरूर हो गया। मिन इलाहिन जार मजरूर हो गया। ठीक है, हम्म। तो सर इसमें से मुस्तस्ना मिन हु कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये मा जो है वो कौन सा वाला है? मा मिन इलाहिन, ये मा नफी वाला आ जाता है सर। हाँ नफी वाला आ कोई गया। नहीं है। जी। मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, नहीं है माबूदों में से कोई भी। एक्चुअली ये है मा मिन इलाहिन मौजूदुन। मौजूदुन। हाँ। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो मा मिन इलाहिन मौजूदुन इल्लल्लाहु। अब ये जो इलाहिन है, ये अल्लाहु, इस इलाहिन वाले जो मिन इलाहिन है, क्या ये अल्लाहु इसका हिस्सा है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। क्योंकि ये है बातिल माबूद। बातिल सही। महबूब है। बातिल माबूद है, इनकी तो हाँ। ये नफी की जा मुनकते रही। हो गया फिर सर, जी मुनकते हो गया। जी, तो इस्तिस्ना मुनक़ते हो गया। मुनक़ते हो गया। लेकिन अगर इसको इस्तिस्ना मुनक़ता करें तो फिर तो ये इल्लल्लाह होना चाहिए था। हम्म। वो तो नहीं है ये। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वमा मिन इलाहिन जो है वो मिन इलाहिन को नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि इसको मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद नहीं है। वमा मिन इलाहिन अहदुन, वमा अहदुन मिन इलाहिन, या कुछ इस तरीके से लेकर वो करते हैं। उस सूरत में जो है वो इसको दोनों सूरतों में कर सकते हैं, बल्कि ये गैर मुजब है और मुस्तस्ना मिन्हु भी मौजूद है। या इसको माबूद, बातिल माबूद न करार दें तो इलाह होने में अल्लाह और इलाह एक ही चीज़ है, तो इसको कहेंगे ये इसका हिस्सा है। तो फिर मुस्तस्ना गैर मुजब है, और गैर मुजब के साथ साथ, एक सेकंड, वमा मिन सर ये हिस्सा कैसे हो गया जब आपने इलाहिन बताया कि ये बातिल है, बातिल माबूदान है? इल्लल्लाह। अच्छा, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, बातिल माबूद तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, हमारा अकीदा है। हाँ, वैसे इलाह को जब वो मानते हैं तो वो तो जनरली जाहिर इलाह है की बात करें तो इसी माबूद है ना, कैटेगरी में रखते हैं। तो ठीक हो माबूद गया। और अल्लाह भी माबूद है, तो उस हिसाब से तो ये हिस्सा हो सकता है ना। तो कलाम हो गया गैर मुजब, और इस्तिस्ना को कर दें हम इस्तिस्ना मुत्तसिल ताम। मुतसिल। काम। तो गैर मुजब हो और ताम हो तो इसमें दोनों सूरतें, अल्लाह और अल्लाहु दोनों जायज हैं। दोनों आ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें भी यही बात है। हाँ। हम्म। वमा याबुदूना इल्लल्लाह, वमा वो भी यही याबुदूना, हो गया ना? वमा जी, वो याबुदूना भी। इल्लल्लाह में तो मुस्तस्ना वो है ना, मुफर्रग है। वहाँ नहीं है, मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद ही नहीं है वमा याबुदूना इल्लल्लाह में। मा याबुदूना इल्लल्लाह, इल्लल्लाह।
تو याबुदूना के इस जुमले से इल्ला को हटा दें। मा याबुदून अल्लाह। तो इल्ला के बाद भी अल्लाह आ जाएगा। ये मुस्तस्ना है मुफर्रग। मुफर्रग। ठीक है जी, ठीक है काफी हो सर। गया, चलें। ऐसा इनकी वो भेज देना अपने वो मैंने फिर भेज दी है, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हाँ। नोट्स तो भेज जज़ाकल्लाह दिए, खैर। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सुबह इंशाल्लाह। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है सर, अस्सलामु जज़ाकल्लाह। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम।